जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। बहिर्गमन अध्याय 14। लोहित सागर अतिक्रम पद 1। प्रभु मोसेसंकु कहिले, तुमे माने प्रत्यावर्तन करी फिहाहिरत सम्मुखस्थ मिग्दल तथा सागर मध्यवर्ती बाल सेफनर विपरीत दिगरे छाउणी पकाइबा पाई इस्राएल जनता को कुह। मात्र सागर पार्श्वरे छाउणी स्थापन करिबा उचित। ताहा हेले फारो इस्राएलीय जनता संपर्क रे कहिबो, सेमाने देशरे क्लांत होई भ्रमण करंती। सेमाने मरु प्रांतरर फांदरे पड़िछंती। इस्राएल जनतार पश्चात धावन करिबा निमंते मु फारोर हृदय को कठिन करिबी। फारो ओ तार सेनाबाहिनी ठारू मु गौरवान्वित हेबी। से समय रे इजिप्टिय माने अवगत हेले जे मु अटे प्रभु। प्रभुंको निर्देशानुसारे इस्राएल जनता समस्त कार्य साधन कले। इस्राएलीय मानंको पलायन संपर्क रे इजिप्ट राजा अवगत हेबारु सेमानंको संबंध रे फारो ओ तांकर परिचारक मानंको मनोभाव परिवर्तित हेला। सेमाने कहिले, आमे ए कोण करूछु? आमे इस्राएलीय मानंकु आम सेवा कार्यरु मुक्त करी छाड़ी देउछु। तेणु से निज रथ तथा सेनाबाहिनी को प्रस्तुत कले। 600 मनोनीत रथ तथा इजिप्टर अन्य समस्त रथ और से गुड़िकर सारथी मानंकु मध्य से संगरे नेले। इजिप्ट राजा फारोंको हृदय को प्रभु कठिन करिथिबा जोगु अग्रसर हेउथिबा इस्राएलीय जनता को दाम्भिक भावे से पश्चात धावन कले। फारोंको रथ घटक ओ अश्वारोही सेना तथा अन्य सेना समूह पश्चात धावन करी सागर पार्श्वस्थित फिहाहिरत समीपस्थ बाल सेफनर विपरीत दिगरे छाउणी पकाइथिबा इस्राएल जनतार सन्निकट हेले। फारोंको आगमन समय रे इस्राएलीय जनता चक्षु उत्तोलन करी निज पश्चात धावनकारी इजिप्टिय मानंकु देखिले। भयभीत होई सेमाने प्रभुंको सन्निधान रे मिनती पूर्वक प्रार्थना कले। सेमाने सेमानंकु पचारिले, इजिप्टरे कबर नथिबा जोगु एही मरु प्रांतर रे देह त्याग करिया पई तुमे कोण आमकु संगरे नेई आसीछ? इजिप्टरू आमकु बाहर करी आनी तुमे आमर बा की उपकार करियछ? आमकु निसहाय भावे छाड़ी दियो और इजिप्टिय मानंको उद्देश्य रे आमे परिश्रमरत हेबु। आमे कोण एहीपरि इजिप्टरे तुमको कही नाहु? एही मरु प्रांतरे मृत्युवरण करिबा अपेक्षा इजिप्टिय मानंको दास सदृश अवस्थान करिबा बरं श्रेयस्कर होई थांता। मोसेस जनता को कहिले, तुमे माने भय विहल न होई
ଅଟଳ ରୁହ। ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ତୁମେମାନେ ତାହା ଦେଖିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖୁଅଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ହେଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ସନ୍ନିଧାନରେ କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛ? ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ କୁହ। ଯଷ୍ଟି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ତୁମ ହସ୍ତକୁ ସାଗର ଉପରେ ବିସ୍ତାର କରି ତାହାକୁ ବିଭକ୍ତ କର, ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସାଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଶୁଷ୍କ ଭୂଭାଗ ଦେଇ ପଦବ୍ରଜରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ମୁଁ ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନଙ୍କୁ କଠିନ ମନା କରିବି, ସୁତରାଂ ସେମାନେ ତୁମର ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରିବେ। ତାହା ହେଲେ ଫାରୋ, ତାର ସେନାବାହିନୀ, ରଥ ସମୂହ ତଥା ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହେବି। ଫାରୋ ତାର ରଥ ସମୂହ ତଥା ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହେବା ସମୟରେ ଇଜିପ୍ଟୀୟ ଲୋକେ ଅବଗତ ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେହି ଦେବଦୂତ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ଏହିପରି ତାହା ଇଜିପ୍ଟୀୟ ତଥା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା। ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳର ସନ୍ନିହିତ ହୋଇ ନ ପାରି ରାତ୍ରି ଅତିବାହିତ ହେଲା। ମୋଶେସ୍ ସାଗର ଉପରେ ନିଜ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାତ୍ରି ତମାମ ଏକ ପ୍ରବଳ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ସାଗରକୁ ପଛକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସାଗର ଗର୍ଭ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଲା ଓ ଜଳ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସାଗର ମଧ୍ୟଭାଗସ୍ଥ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଉପରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ତଥା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ରହିଥିଲା। ଫାରୋଙ୍କ ଘଟକ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ରଥ ସମୂହ ତଥା ଇଜିପ୍ଟୀୟ ଲୋକେ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କଲେ। ରାତ୍ରି କାଳର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହରରେ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନି ତଥା ମେଘସ୍ତମ୍ଭରୁ ଇଜିପ୍ଟୀୟ ସେନାବାହିନୀକୁ ଅବଲୋକନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗତିପଥ କର୍ଦମାକ୍ତ ହେବାରୁ ରଥଗୁଡ଼ିକର ଚକ୍ରର ଗତି ସ୍ତିମିତ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଇଜିପ୍ଟୀୟ ଲୋକେ କହିଲେ, ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସମୀପରୁ ଧାବନ କରି ପଳାୟନ କରିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଜିପ୍ଟୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ରଥ ତଥା ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଯେପରି ମାଡ଼ି ଆସି ଆବୃତ କରେ, ତନ୍ନିମନ୍ତେ ତୁମ ହସ୍ତ ସାଗର ଉପରେ ବିସ୍ତାର କର। ତହୁଁ ମୋଶେସ୍ ସାଗର ଉପରେ ନିଜ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲେ ଓ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସାଗର ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଧାବନ କଲେ ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହିପରି ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନଙ୍କୁ ସାଗରରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରି ସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ରଥ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ଫାରୋଙ୍କ ସମସ୍ତ ସେନାବାହିନୀ ସାଗର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ମଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସାଗର ସ୍ଥିତ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଦେଇ ପଦଯାତ୍ରା କଲେ।
ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ତଥା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ଜଳ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ସେହିଦିନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାକୁ ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନଙ୍କୁ ସାଗର ଉପକୂଳରେ ମୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପାଦିତ ମହାକାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଜନତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦାସ ମୋଶେସଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 15 ମୋଶେସଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ। ସେ ସମୟରେ ମୋଶେସ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରି ଏହି ସ୍ତବଗାନ କଲେ। କରିବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତବଗାନ, କାରଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ସଗୌରବେ ଜୟଲାଭ। କରିଛନ୍ତି ସେ ଘଟକ ତଥା ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କୁ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋର ଶକ୍ତି ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ, ସେ ହିଁ ମୋର ତ୍ରାଣ। ମୋ ଈଶ୍ୱର ସେ, କରିବି ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ। ମୋ ପିତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ସେ, କରିବି ମୁଁ ତାହାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ। ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କରି ନାମ ପ୍ରଭୁ। କଲେ ସେ ନିକ୍ଷେପ ଫାରୋଙ୍କ ରଥ ତଥା ସେନାବାହିନୀକୁ ସାଗରରେ। ବୁଡ଼ି ମଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ସେନାଗଣ ଲୋହିତ ସାଗରରେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଆବୃତ ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ। ବୁଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଶିଳା ସମ ଅଗାଧ ଜଳଧିରେ। ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ, ତବ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ହେ କରେ ଶତ୍ରୁଗଣଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ତବ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ। ସପରାକ୍ରମୀ ପ୍ରତାପରେ କଲ ତୁମେ ତବ ବୈରୀମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ। ତବ ପ୍ରେରିତ କ୍ରୋଧାଙ୍ଗୀ କଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ା ସଦୃଶ ଗ୍ରାସ। ତବ ନାସାକାନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ନିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଜଳ ଏକତ୍ରିତ। ହେଲା ଜଳ ପ୍ରବାହ ନିଶ୍ଚଳ ସ୍ତୂପ। ସାଗର ଗର୍ଭେ ହେଲା ଅଗାଧ ଜଳଧି ସಮೇତ। କହିଲା ଶତ୍ରୁ ଅତିକ୍ରମ ବି ତୁମ ପଶ୍ଚାତ୍ ଧାବନ କରି। କରିବି ମୁଁ ବିଭାଜନ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି। ହେବ ତହିଁରେ ସର୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଳାଷ ମୋର। କରିବି ମୁଁ ନିଷ୍କାସନ ଖଡ଼୍ଗ ମମ। କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର ହସ୍ତ ମମ। ହେଲା ବାୟୁ ତୁମର ପ୍ରବାହିତ, କଲା ସାଗର ସେମାନଙ୍କୁ ଆବୃତ। ହେଲେ ସେମାନେ ଶିଶକ ସମ ଅଗାଧ ଜଳେ ନିମଜ୍ଜିତ। ପ୍ରଭୁ ହେ ଅଛି କିଏ ବା ଦେବ ମଧ୍ୟରେ ତବ ସଦୃଶ। ପବିତ୍ରତାରେ ମହିମା ବିମଣ୍ଡିତ, ପରାକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟେ ଭୟଙ୍କର। ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମାବଳୀ ସାମର୍ଥ୍ୟାନ୍ୱିତେ, କିଏ ତା ତୁମ ସଦୃଶ। କଲ ତୁମେ ତବ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତକୁ ବିସ୍ତାର, କଲା ପୃଥିବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର। କଲ ତୁମେ ତୁମ ଉଦ୍ଧାରିତ ଜନତାକୁ ତବ କରୁଣାରେ ଆନୟନ। କଲ ତୁମେ ତବ ପବିତ୍ର ବାସସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତବ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ହେଲେ ଏହାର ଶ୍ରୋତା ଜନତା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲେ, ଫିଲିସ୍ତୀୟ ଲୋକେ ଭୟେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ। ଭୟେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ଏକଦମ ଅଧିପତିଗଣ ହେଲେ ପ୍ରକମ୍ପିତ। ମୋଆବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀଗଣ ହେଲେ ମୃତପ୍ରାୟ କାନା ନିବାସୀଗଣ।
ହେବା ଯାଏ ତବ ସଜନ ଅତିବାହିତ, ପ୍ରଭୁ ହେ ତବ କୀର୍ତ୍ତନ, ଅତିକ୍ରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୀତି ତଥା ଆତଙ୍କ ବଶୀଭୂତ, କଲା ସେମାନଙ୍କୁ ତବ ବାହୁବଳ ଶିଳା ସଦୃଶ ଅବିଚଳିତ। ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମ ଅବସ୍ଥିତିର ବାସସ୍ଥଳୀରେ, ତବ ବାହୁ ସଂସ୍ଥାପିତ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ କରିବ ତୁମେ ରପଣ ତୁମ ପର୍ବତରେ। କରିବେ ପ୍ରଭୁ ରାଜୁତି ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ। ଯେତେବେଳେ ଘଟକ ତଥା ରଥ ଅଶାରୋହୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଫାର ସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସାଗର ଜଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଡ଼ାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସାଗର ସ୍ଥିତ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଉପରେ ପଦପ୍ରଜକରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେ ସମୟରେ ନାରୀ ପ୍ରବକ୍ତା ତଥା ଆରୋନଙ୍କ ସହୋଦରୀ ମିରିୟାମ ହସ୍ତରେ ଗିନି ଧାରଣ କଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗିନିଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣ କରି ନୃତ୍ୟ କରି ତାହାର ଅନୁଗମନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ମିରିୟାମ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହିପରି ଗାନ କଲେ, କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତୁତି ଗାନ, କାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସଗୌରବେ ଜୟଲାଭ, କରିଛନ୍ତି ସେ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଘଟକ ତଥା ଅଶାରୋହୀଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ। ମୋସେସ୍ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାକୁ ଲୋହିତ ସାଗର ସମୀପରୁ ଆନୟନ କଲେ ଓ ସେମାନେ ରୁଷ ନାମରେ ଅଭିହିତ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରର ମଧ୍ୟ ଦେଇ 3 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଜଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ମାରା ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାକାର ଜଳ ସେମାନେ ପାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଜଳ ତିକ୍ତ ଥିଲା। ସୁତରାଂ ସେ ସ୍ଥାନ ମାରା ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଲା। ଜନତା ମୋସେସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରି କହିଲେ, ଆମେ ବା କ'ଣ ପାନ କରିବୁ? ମୋସେସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ବିନୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କାଷ୍ଠ ଗଣ୍ଡିଟିଏ ଦର୍ଶାଇଲେ। ସେ ତାହା ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ମଧୁର ହେଲା। ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ନିୟମ ତଥା ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ ତୁମେ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣପାତ କର, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବଳୀର ଅନୁଗତ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କର, ତେବେ ଯେଉଁ ସକଳ ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ ମୁଁ ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘଟାଇଥିଲି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତୁମ ପ୍ରତି ସଂଘଟିତ କରାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଅଟେ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଭୁ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ଏଲିମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ 12 ଗୋଟି ଜଳସ୍ରୋତ ତଥା 70ଟି ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ସେଠାକାର ଜଳାଶୟ ସମୀପରେ ସେମାନେ ଛାଉଣି ପକାଇଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 16। ମାନ୍ନା ଓ ତିତିର ପକ୍ଷୀ। ପଦ 1। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନମଣ୍ଡଳୀ ଏଲିମ୍ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଏଲିମ୍ ଓ ସିନାଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସିନ୍ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଇଜିପ୍ଟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଠାରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 2 ମାସ 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନମଣ୍ଡଳୀ ମୋସେସ ଓ ଆରୋନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୁସୁରୁ ଫାସର ହେଲେ। ଜନତା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଜିପ୍ଟୀୟ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ
ମାଂସ ବାସନର ସମୀପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଟି ଭକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁବଳରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ବରଂ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସମଗ୍ର ଜନମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ମରୁପ୍ରାନ୍ତକୁ ଘେନି ଆସିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆକାଶରୁ ରୁଟି ବର୍ଷଣ କରିବି। ଜନତା ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟ କରୁ। ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୋର ବିଧାନାନୁକ୍ରମେ ବିଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୃହାନ୍ତରକୁ ଆଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ତାହା ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ସଂଗୃହୀତ ଅଂଶର ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଉ। ସୁତରାଂ ମୋଶେସ ଓ ଆରୋନ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଜିପ୍ଟରୁ ବହିର୍ଭୂତ କରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏହା ସାୟଂକାଳରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଦର୍ଶନ କରିବ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେମାନେ କରିଥିବା ଫୁସୁରୁ ଫାସର ପ୍ରତି ସେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ କିଏ ଯେ ତୁମେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରିବ? ମୋଶେସ ପୁନରାୟ କହିଲେ, ତୁମ ଆହାର ନିମନ୍ତେ ସାୟଂକାଳରେ ମାଂସ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରୁଟି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ଗୁଣୁଗୁଣ ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ କିଏ? ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେମାନେ ଫୁସୁରୁ ଫାସର କରିଅଛ। ତତ୍ପରେ ମୋଶେସ ଆରୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମର ଫୁସୁରୁ ଫାସର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହୋଇଅଛି। ଆରୋନ ଏହିପରି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ମରୁପ୍ରାନ୍ତର ଅଭିମୁଖେ ଚାହିଁଲେ। ସେ ସମୟରେ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାର ଫୁସୁରୁ ଫାସର ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମେମାନେ ସାୟଂକାଳରେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ରୁଟି ଆହାର କରି ପରିତୃପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଏହା ସମୟରେ ଜାଣି ରଖ। ସାୟଂକାଳରେ ତିତିର ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଆସି ଛାଉଣିକୁ ଆବୃତ କଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେହି ଛାଉଣି ସ୍ଥାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିଶିର ପଡ଼ି ରହିଲା। ଶିଶିର ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାରୁ ମରୁପ୍ରାନ୍ତ ବକ୍ଷରେ ତୁଷାର ସଦୃଶ ଧୂସର ଗୋଲାକାର ତଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଚୂରିତ ଏକ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ତାହା ଦେଖି ଏହା କ'ଣ ବୋଲି ପରସ୍ପରକୁ ପଚାରିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାହା କ'ଣ। ତହୁଁ ମୋଶେସ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ଅଟେ ତୁମ ଭକ୍ଷଣାର୍ଥେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ରୁଟି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ତମ୍ବୁବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାନୁକ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅମର ପରିମାଣରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସେହିପରି ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅଧିକ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ତତ୍ପରେ ଅମର ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଓ ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା
ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଭକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ମୋଶେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ କିଛି ହିଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ନ ରଖୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋଶେଙ୍କ ଅନୁଗତ ହେଲେ ନାହିଁ। କେତେଜଣ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ପୋକ ଜନ୍ମି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା। ତହୁଁ ମୋଶେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜେ ନିଜର ଭକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ରୁଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଅରୁଣୋଦୟ ହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁ ତରଳି ଯାଉଥିଲା। ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ସେମାନେ 2 ଅମର ପରିମାଣର ରୁଟି ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଜନମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନେ ଆସି ମୋଶେଙ୍କୁ ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଏହା, ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ସାବତ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଦିବସ। ଆବଶ୍ୟକତାନୁସାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରୁଟି ଆଜି ତିଆରି କର। ଯାହା ପାକ କରିବାକୁ ଚାହଁ ତାହା ଆଜି ପାକ କର। ଯାହା କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ ସେସବୁ ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦିଅ। ତହୁଁ ମୋଶେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ପୋକ ହେଲା ନାହିଁ। ମୋଶେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତୁମେମାନେ ସେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କର। ଛାଉଣି ସ୍ଥାନ ବହିର୍ଭାଗରେ ତୁମେମାନେ ଆଜି ସେହି ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। 6 ଦିନ ଧରି ତୁମେ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରିପାର, ସପ୍ତମ ଦିବସ ସାବତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ତାହା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ରୁଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଶାରେ ବହିର୍ଗତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋଶେଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ କେବେ ଯାଏ ମୋର ନିୟମ ତଥା ବିଧାନବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ସାବତ ଦିବସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେ ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ତୁମର 2 ଦିନାବଶ୍ୟକ ରୁଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ବସତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେହି ସ୍ୱସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ବହିର୍ଭୂତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତଦନୁଯାୟୀ ଜନତା ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ତାହାକୁ ମାନ୍ନା ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ତାହା ପୁଣି ଧଣିଆ ବୀଜ ସଦୃଶ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ମଧୁ ମିଶ୍ରିତ ପିଷ୍ଟକ ଆସ୍ୱାଦନ ସମ ଥିଲା। ମୋଶେ କହିଲେ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଜିପ୍ଟରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହିର୍ଗତ କରାଇ ଆଣିବା ସମୟରେ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରେ ତୁମ ଭକ୍ଷଣ ସକାଶ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ରୁଟିରୁ 1 ଅମର ପରିମାଣ ତୁମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖ। ତହୁଁ ମୋଶେ ଆରୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ 1 ଅମର ପରିମାଣର ମାନ୍ନା ନେଇ ତୁମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶ ସମୂହର ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖ। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେଙ୍କୁ କହିଥିବାନୁଯାୟୀ ଆରୋନ ତାହା ସମାଗମ ଶିବିରରେ ରଖିଲେ। ବାସଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ମାନ୍ନା ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଅମର ଏଫାର 1 ଦଶମାଂଶ ଅଟେ। ବହିର୍ଗମନ ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ 1 ଶିଳାରୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ। ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନମଣ୍ଡଳୀ
ସିନ୍ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ କ୍ରମଶଃ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେମାନେ ରେଫିଦିମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଛାଉଣି ପକାଇଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତହୁଁ ଜନତା ମୋଶେସଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି କହିଲେ, ପାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମକୁ ଜଳ ଦିଅ। ମୋଶେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି କଳହ କରୁଅଛ? ଅଥବା ତୁମେ ବା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛ? କିନ୍ତୁ ସେହି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଜନତା ମୋଶେସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୁସୁରୁ ଫାସୁରୁ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଇଜିପ୍ଟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ? ଆମେ ଆମ ଶିଶୁଗଣ ତଥା ଗୋପଲମାନଙ୍କୁ ତୃଷାତୁର କରାଇ ନିଧନ କରିବା କ'ଣ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? ତହୁଁ ମୋଶେସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ମିନତି କରି କହିଲେ, ଏହି ଜନତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଅବିଳମ୍ବେ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାରାଘାତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର କେତେକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜନତା ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଅ। ନୀଳ ନଦୀ ଉପରେ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଘେନିଯାଅ। ତୁମ ସମ୍ମୁଖୀନ ହରେବ୍ର ଶିଳା ଉପରେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବି। ତୁମେ ସେହି ଶିଳା ଉପରେ ଆଘାତ କରିବ। ସେ ସମୟରେ ସେଥିରୁ ଜନତାର ପାନାର୍ଥେ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେବ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ମୋଶେସ ତାହା ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସେ ସ୍ଥାନରେ କଳହ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆମ ସହବର୍ତ୍ତୀ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସ୍ଥାନ ମାସା ତଥା ମେରିବା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଆମେଲେକୀୟମାନେ ରେଫିଦିମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସୁତରାଂ ମୋଶେସ ଯୋଶୁଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ଆମେଲେକୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ଧାରଣ କରି ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବି। ମୋଶେସଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ ଯୋଶୁଆ ଆମେଲେକୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କଲା। ମୋଶେସ ଆରୋନ ଓ ହୁର ଏହି 3 ଜଣ ପାହାଡ଼ରୋହଣ କରି ସେଠାରେ ଠିଆ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଶେସ ନିଜ ହସ୍ତକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ରଖୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ହସ୍ତକୁ ଅବନମିତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେଲେକୀୟମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ। ମୋଶେସଙ୍କ ହସ୍ତଦ୍ୱୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲା। ତହୁଁ ସେମାନେ ପଥରଟିଏ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ଆସୀନ କରାଇଲେ। ଏହାପରେ ଆରୋନ ଓ ହୁର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତୋଳିତ ହସ୍ତଦ୍ୱୟକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଏହିପରି ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇ ରହିଲା। ଯୋଶୁଆ ନିଜ ଖଡ୍ଗ ଧାରରେ ଆମେଲେକୀୟମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା। ତତ୍ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିଲା ଭଳି ଏହାକୁ ପୁସ୍ତକଟିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଯୋଶୁଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାନ କର। ଆକାଶ ନିମ୍ନରୁ ଆମେଲେକୀୟମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣକୁ ମୁଁ ନିଶେଷ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବି। ତତ୍ପରେ ମୋଶେସ ସେଠାରେ ଏକ ବଳିପୀଠ ସ୍ଥାପନ କରି ତାକୁ ଯାବେ ନିସସି ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। କାରଣ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପତାକା ଦଣ୍ଡକୁ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କର। ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ
ଆମଲେକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।